ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪಿಯು ಸೈನ್ಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಭಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತೊಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಇವಾಗ ಕರೋನಾದ ಭಯ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. कॉलेज भी ओपन होने वाले हैं, कोविड भी चल रहा है, तो फिर हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो हम लोग हमारी हेल्थ भी मेंटेन करेंगे. अगर कुछ डाउट्स है तो हम लोग सर के पास क्लियर कर सकते हैं. सर्स टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, वो लोग हमारे लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है 1 जनवरी से 10th एंड 12th का कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, ये एक बहुत ही बढ़िया मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है. इस मूव से हमें ये तो डायरेक्शन मिलेगी कि अब हमें क्या करना है, लेकिन हम एक और मूव के गवर्नमेंट से वेट कर रहे हैं, जिस मूव के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कितने दिनों में हमें सिलेबस को कंप्लीट करके बच्चों को रियल बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है. मैं बोर्ड से अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मार्च मंथ में ही अपने बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराएं. सिचुएशंस हैं जो कि आने वाले सेशंस हैं, उन सब सेशंस को हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पर रन कर सकते हैं. और जो काम अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक कर रही है, विद्यागम प्रोग्राम उन्होंने फिर से रिलॉन्च किया है, बिल्कुल बढ़िया इनिशिएटिव है. लेकिन मैं उसमें गवर्नमेंट से फिर ये अर्ज करूँगा कि उसमें प्राइवेट टीचर्स को भी इंक्लूड करें. और उन्होंने हमें एफिलिएशन दिया है, उन्होंने हमें टीचर्स बनने का चांस दिया है. ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस पर्टिकुलर फाइट में अपनी गवर्नमेंट के साथ में इस इनिशिएटिव के साथ हम उनके साथ रहें. और मैं सभी लोगों को ये बात की अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम एक रिज़र्व फोर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के लिए. हम उनके डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं हैं, लेकिन हम रिज़र्व फोर्स हैं. वो रिजर्व फोर्स एक पैंडेमिक सिचुएशन में, एक क्राइसिस वाली सिचुएशन में ही काम आती है. फिनेंशियल ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है कि जो हम फिनेंस के लिए हम स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे हैं. हमें स्ट्राइक करना चाहिए इस बात के लिए कि हमें पढ़ाएं, हम बच्चों को पढ़ाएं और हम अपने बच्चों को 100% रिजल्ट लेकर के आएँ. ये जो बैच 2020 में अभी स्टार्ट हुआ है और 2021 में पास आउट होगा, ये आने वाले 40 साल तक इस कंट्री को सर्व करेगा. और मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से अर्ज करूंगा, हमारे पास में 22 टीचर्स का स्टाफ है, ऐसे ऐसे सभी टीचर्स हैं. आपने एफिलिएशन देते वक्त हमसे ये प्रॉमिस लिया था कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे. हम उस चीज़ को पढ़ाना चाहते हैं. आप हमें भी इस सर्विस में इंक्लूड कीजिए. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एज ए चेयरमैन ऑफ दिस कॉलेज, चेयरमैन ऑफ इंपल्स पीयू साइंस कॉलेज और एज ए टीचर ऑल्सो. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಭಯ ಕಳೆದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಭಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಭಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. When we are thinking about the education in our country, ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ
ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಟಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಡೀತಿರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಮೋರ್ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ 1 year ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವಾಗ 10th ಮತ್ತು PU ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದಂತೂ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. PU 1 ಇವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. PU 1 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಇನ್ ಟು PU 2. ಇವಾಗ ನೀವೇನೇ ಕಲಿತಿದ್ರು PU 1 ಇಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು 9th ಇಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು 10th ಮತ್ತು PU 2ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ PU 1ಗೆ ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, PU 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, PU 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ, ಇದೊಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರಂದರೆ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ a fear that we have to prepare our students towards the examination. We have to go up with the board examinations and all. So 10 to 3 ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 to 6 ನಮ್ಮದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 6 to 8 ನಾವು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 6 to 8 ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. That is board, to prepare them for the boards. We are conducting every Sunday tests. Some tests are being also conducted offline with complete social distancing and also keeping all the measures what we have to be taken into this pandemic situations. Midterm exams naditide. So everything with the precautionary measures itself ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Once we are getting an opportunity in January to reopen, like as it is government has announced, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ we are very much happy that government has taken an initiative so that we can prepare well for our students for the upcoming board examinations. Download Public Next.